Good morning and warm welcome to all. Today we have gathered together for online webinar session on topic recent threats to grape orchard by downy mildew and blight and its management practices to overcome it and how to increase stem maturity of grapes presented by Mr. Sunil Shinde sir, Director PS Agro Export Nashik. So before moving towards the session, first I Pallavi Gule, Professor Kekewak College of Horticulture, takes the privilege to welcome our honorable guest, Mr. Sunil Shinde sir, on behalf of our Kekewak Education Society. We welcome Mr. Shekhar sir, Coordinator, Saraswati Nagar Campus, Kekewak Institute, Nashik. We also welcome Professor Sandhan sir, College of Horticulture, Kekewak Institute, Nashik. Professor Hadole sir, Principal, College of Agriculture. Professor Patspur sir, Principal, College of Biotechnology. Professor Devshetty sir, Principal, College of Food Technology. Professor Deshmukh sir, Principal, College of BTech Agri. And Professor Jagtap sir, Principal from Agribusiness Management College, Kekewak Institute, Nashik. We also welcome all staff, students, and participants and farmers who have joined this session. So before moving towards the session, I take this honor to give you a short introduction of about Kekewak Institute and Agriculture Colleges. Kekewak Education Society is one of the oldest and well-known education society in Maharashtra and India. Kekewak Education Society is a leading educational trust in Nashik district. It was established in 1970 by visionary leader late Padma Shri Karmavir Kakasaheb Wagh, who realized the importance of education for upliftment of the rural masses and started with a school in Nifad Taluka. Kekewak Education Society established an ideal technical campus known as Hirabai Hiradas Vidyanagari. This picturesque campus houses the engineering college, polytechnics, and pharmacy colleges. Kekewak Education Society long cherished need for agriculture education and was made with the initiation of College of Agriculture Engineering and Technology in the year 2003 with intake capacity of 80 students. College of Agriculture in 2005 with intake capacity of 120 students. College of Agriculture Biotechnology in 2008 with intake capacity of 80 students. College of Food Technology in 2009 with intake capacity of 80 students. College of Agriculture Business Management in year 2011 with intake capacity of 40 students, and College of Horticulture in year 2013 with intake capacity of 40 students. Agriculture and allied colleges are the premier educational institutes within the jurisdiction of MPKV Rahuri and are occupying a significant place on agriculture educational map of the state. All these colleges are well equipped, fully developed and accredited by for excellence in quality education by MCAER Pune. Agriculture and allied colleges aims to generate young workforce with know-how of future-ready technology in agriculture and allied fields. All these colleges having the state-of-art infrastructure facility in terms of building, laboratories, lecture hall, instrumentational and research farms, modern instruments, equipments, farm machinery, library facility, computer network, transport, and playground. The colleges have trained technical teaching faculty, blend of experience and energetic persons committed to teaching, extension, and research. The objective of Kekewak Education Society is to provide quality education at affordable cost. A small sapling planted by Karmavir Kakasaheb Wagh has grown into a big tree with 34 institutes having over 20,000 students engaged in studies from KG to PhD in various fields. Moving towards the session, it's our pleasure to introduce our today's guest. So I request Professor Ashwini Chothe ma'am to give introduction of our today's guest, Mr. Sunil Shinde sir. Thank you. धन्यवाद मॅडम. नाशिक शहरातील प्रमुख व अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांपैकी एक अशी आपली कर्मवीर काकासाहेब वाघ शैक्षणिक संस्था.
आपल्या संस्थेतर्फे COVID-19च्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, विद्यार्थी तसेच नवोदित उद्योजक वर्गासाठी कृषी व कृषी संलग्न महाविद्यालय अनेक नवनवीन विषयांवर विषय तज्ञांचे मार्गदर्शनपर वेबिनारचे आयोजन करत आले आहे. त्याचप्रमाणे आज संस्थेच्या उद्यान विद्या महाविद्यालयातर्फे सध्या स्थितीतील द्राक्ष पिकांवरील डावणी व करपा यांचा प्रादुर्भाव आणि नियोजन तसेच द्राक्ष काढीची पक्वता कशी वाढवणार या विषयावर आपल्याला सखोल मार्गदर्शन करणार आहेत PS ॲग्रो एक्सपोर्टचे संस्थापक व संचालक माननीय श्री सुनील शिंदे सर. मी प्राध्यापिका अश्विनी चौथे तुमचे उद्यान विद्या महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करते सर. सरांचे शेती विशेषतः द्राक्ष शेतीमधील योगदान खूप मोठे आहे. गेले अनेक वर्ष सर ह्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना सर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या मार्गदर्शन करत आले आहेत. आपण म्हणतो की आता शेतकरी डिजिटल झालेला आहे. त्याचे उत्तम उदाहरण मी इथे सांगू इच्छिते की सरांनी शेतकऱ्यांसाठी ग्रेप मास्टर नावाचे एक मोबाईल ऍप तयार केले असून त्याद्वारे 40,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर सरांचे मार्गदर्शन मिळत आहे. खरंच ही गोष्ट खूप कौतुकास्पद आहे, कारण त्यामुळेच अचानक उद्भवलेल्या COVID-19च्या परिस्थितीतही आपण ऑनलाईन पद्धतीनेही आपल्या शेतकरी वर्गांच्या अडचणींवर मात करणं शक्य झाले आहे. सरांनी आपले योगदान इथेच थांबवलेले नसून त्यांनी स्वतःचा ग्रेप मास्टर नावाचे एक YouTube चॅनल सुरू करून त्यावर गेले 3 वर्ष सर सातत्याने नवनवीन विषयांवर मार्गदर्शन करत आहे. त्याचे जवळजवळ 39,000 सबस्क्रायबर झाले आहेत आतापर्यंत. तसेच सरांनी आताच ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल, त्याला आपण सेंद्रिय भाजीपाला लागवड याकडे सरांनी आता त्यांचे लक्ष केंद्रित केले आहे व नक्कीच आता सर्व शेतकरी बंधूंना आणि विद्यार्थ्यांना त्यावर सरांचे मार्गदर्शन आपल्याला लाभणार आहे. श्री शिंदे सर यांनी आपले पदव्युत्तर पदवी शिक्षण महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथून मृदशास्त्र व कृषी रसायनशास्त्र या विभागातून पूर्ण केलेले असून त्यानंतर आजतागायत त्यांचे मार्गदर्शन शेतकरी व विद्यार्थ्यांना लाभत आहे. मला इथे विशेष आणि आवर्जून सांगावेसे वाटते की दरवर्षी आम्ही आमच्या कार्यानुभव कार्यक्रमाअंतर्गत 6 ते 7 विद्यार्थी सरांकडे प्रशिक्षणासाठी त्यांच्या युनिटवर पाठवत असतो आणि विद्यार्थी अगदी स्वयंपूर्ण होऊनच तेथून बाहेर पडत आहेत. असे व्यक्तिमत्व आपल्याला आपल्या आजच्या विषयाचे तज्ञ म्हणून लाभलेले आहेत. तरी मी आता जास्त वेळ न घेता माननीय श्री सुनील शिंदे सर यांना विनंती करते की त्यांनी सर्व शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी तसेच उद्योजक यांना आपले मार्गदर्शन करावे. प्लीज सर. धन्यवाद मॅडम. सर्वप्रथम मी के वाघ इन्स्टिट्यूटचे आभार मानतो की त्यांनी मला अशी संधी दिली की शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांसमोर द्राक्षविषयी बोलावं. तर जे मेन समस्या आता सगळीकडेच आपल्या द्राक्ष बागेदारांच्या बागेमध्ये दिसते. स्क्रीन दिसते प्रेझेंटेशन? हॅलो, दिसते. ओके ओके. तर सर सर्वप्रथम मी सर्व शेतकरी बंधू आणि विद्यार्थी आणि उद्योजक आणि सर्व के वाघचा स्टाफ यांचे मी स्वागत करतो की आजचा मला जो विषय देण्यात आला आहे तो म्हणजे द्राक्षांमधील डावणी मिल्ड्यू आणि करप्याचा प्रादुर्भाव सगळीकडेच वाढत आहे आणि त्याचबरोबर त्याचं निर्मूलन कसं करायचं आणि दुसरी एक मोठी समस्या जी तयार झाली आहे द्राक्ष बागायतदारांच्या बागेमध्ये ती म्हणजे काडीची पक्वता. तर ह्या 2 विषयावरती आपण आज बोलणार आहोत. तर मित्रांनो चला सुरू करूया. मित्रांनो, दरवर्षीपेक्षा ह्या वर्षी आपल्या बागेमध्ये डावणी मिल्ड्यूचा खूप मोठा असा प्रादुर्भाव खरड छाटणीनंतर दिसून येत आहेत. तुम्ही बघितलं असेल तर स्लाइड मध्ये बघत असाल तर तुम्हाला दिसून येईल की कशा पद्धतीनं डावणीग्रस्त बागा आपल्या जवळजवळ सर्वच विभागामध्ये, फक्त नाशिकच नाही तर नारायणगाव असेल, नगर असेल, सांगली, सोलापूर, अगदी कर्नाटक विजापूरच्या भागामध्ये सुद्धा डावणीचा प्रचंड असा विळखा किंवा त्याचबरोबर डावणी बरोबर करपा आपल्याला दिसून येत आहेत. आणि इतके गंभीर समस्या ही जर तुम्ही आता जर ह्या डावणी आणि करप्याला जर आटोक्यात नाही आणलं तर त्याचे अतिशय विपरीत परिणाम आपल्याला पुढील येणाऱ्या गुढीबहार सीझन मध्ये दिसून येऊ शकतात आणि त्याचा फार मोठा आर्थिक तोटा आपल्या बागायतदारांना होणार आहे.
आम्ही जेव्हा हा सुरुवातीचा पाऊस पडला जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये, तेव्हाच आम्ही आमच्या ग्रेप मास्टर YouTube चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना अलर्ट केलं होतं, की खरंच हा डावणी आणि करप्याचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे. द्राक्ष बागेदारांनो तुम्ही थोडंसं लक्ष द्या. परंतु अगदी आमच्या डोळ्यादेखत हा डावणी 15 दिवसात, महिन्याभरात प्रचंड गतीनं वाढलेला आहे आणि जिथे-जिथे चांगला पाऊस झाला, तिथे-तिथे हा डावणीचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. आणि आम्हाला वाटत होतं, की नाशिकमध्ये हा प्रॉब्लेम थोडासा कमी असेल, कारण आमचे नाशिकचे शेतकरी खूप अलर्ट असतात आणि त्यांचं तन, मन, धन हे द्राक्ष बागावरती अवलंबून आहे. लहान पोराला पण मुलाची जशी आपण काळजी घेतो, त्या पद्धतीने आमचे द्राक्ष बागायतदार आपल्या बागेची काळजी घेत असतात. परंतु तरी पण एक कुठेतरी अडचणी आलेल्या आहेत आणि नाशिक विभागात सुद्धा डावणी मिल्ड्यू खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढताना दिसून येत आहेत. तर याला काय कारण आहे? ते आता आपण सुरुवातीला माहिती करून घेऊ. मित्रांनो, आपल्याला दरवर्षी पाऊस हा जूनच्या पहिला आठवडा, दुसरा आठवडा असा होत असतो. कुठेतरी होतो, कुठेतरी होत नाही. परंतु ह्या वर्षी मात्र अतिशय 2 तारखेलाच मान्सून पूर्व म्हणजे वळीव पावसाचं आगमन झालं आणि हा पाऊस हा सर्वदूर म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक ह्या भागामध्ये म्हणजे द्राक्षाचा विचार करता संपूर्ण द्राक्ष विभागामध्ये हा पाऊस झालेला आहे. आणि मित्रांनो, तर हवामान हे कारणीभूत फॅक्टर आहे. जिथं आर्द्रता 80% च्या पुढे आहे आणि त्यानंतर टेम्परेचर 20 ते 25, 30 डिग्री पर्यंत असेल, तर तिथे डावणी मिल्ड्यू अतिशय झपाट्यानं आपलं काम करत असतो, म्हणजे त्याची वाढ तिथे होत असते. करप्यासाठी 30 डिग्रीच्या पुढे तापमान असेल, ह्युमिडिटी असेल, पाऊस असेल, तिथं करपा वाढत असतो. तर डावणीला 20 डिग्रीच्या पुढे जर तापमान असेल, तर तिथे डावणी मिल्ड्यू वाढत असतो. आणि आपली वाढीची अवस्था ह्या वर्षी लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे बऱ्याच बागा ह्या उशिरा खाली झाल्या. बरेच दिवस तिथं माल राहिले आणि उशिरा खाली झाल्यामुळे त्यांची खरड छाटणी सुद्धा उशिरा झाली आणि त्या जूनच्या टप्प्यामध्ये बऱ्याचशा बागा ह्या कोवळ्या अवस्थेत होत्या. तिथं सबकेन झाली होती. काही ठिकाणी सबकेन सुद्धा झालेली नव्हती आणि बऱ्याचशा 50% पेक्षा जास्त बागा ह्या टॉपिंग सुद्धा झालेली नव्हती. त्यामुळे असे लुसलुशीत कवळ्या अशा फुटीवरती डावणीचा अटॅक झालेला आहे. जर जाड पानं असतील, निबर पाने असतील, मॅच्युअर पानं असतील, तिथे डावणी एवढा अटॅक करत नाही, करपा एवढा अटॅक करत नाही. परंतु कवळ्या पानावरती मात्र खूप झपाट्यानं डावणीला वाढीसाठी चान्स भेटतो आणि ही अशी अवस्था, फेवरेबल अवस्था ही आपल्या बागामध्ये जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये होती. त्याच्यानंतर बरेच द्राक्ष बागायतदार आपली काडी विरळणीकडे थोडं दुर्लक्ष करतात आणि गच्च कॅनोपीमुळे जिथं काडीचा पानं खूप गर्दी झाली आहे, तिथं काड्या कमी करायला पाहिजे आणि पाऊस लवकर झाल्यामुळे जास्तीचा नायट्रोजन आपला अपटेक झाला, जास्तीचे न्यूट्रिएंट अपटेक झाले, खूप चांगलं पाणी मिळालं आणि त्यामुळे व्हिगर वाढला आणि पानांची साईज मोठी झाली, वेलीच्या वाढीचा वेग वाढला आणि त्यामुळे खूप अशी गच्च कॅनोपी झाली आणि 8-10 दिवस पाऊस असल्यामुळे तिथे द्राक्ष बागायतदाराला आपल्या बागेत जाऊन तिथं काडी विरळणी वगैरे करायला किंवा इतर काही कामं करायला चान्स मिळालेला दिसत नाही. त्यामुळे गच्च कॅनोपी हे सुद्धा एक डावणी करपा वाढण्याचं फार मोठं कारण आहे. त्याच्यानंतर मी मगाच सांगितलं त्याप्रमाणे बऱ्याचशा बागा 50% जास्त बागा ह्या उशिरा छाटला. खूप जास्त दिवस द्राक्ष वेलीवर राहिली, जास्त लोड होता आणि त्यामुळे खूप बागा ह्या एक्झॉस्ट झालेल्या आहेत, अशक्त झालेल्या आहेत. म्हणजे त्यांचा जास्त दिवस वेलीवरती द्राक्ष राहिल्यामुळे वेलीमधील अन्नसाठा हा पूर्ण वापरला गेला आहे वेलीमध्ये आणि त्यानंतर आपल्या बागांना विश्रांती मिळालेली नाही. बागा उशिरा छाटणी झाल्या आणि लगेच पुढच्या 2, 4, 5 दिवसात, 8 दिवसात बागा खरड छाटणी आपल्याला करावी लागली. त्यामुळे आपल्या वेलीमध्ये पुन्हा विश्रांती काळामध्ये जो 25-30% रिझर्व्ह साठ्याची जी भरपाई करायला पाहिजे होती, व्हायला पाहिजे होती, ती झालेली नाही. त्यामुळे बऱ्याचशा बागा ह्या खूप अशक्त आहे आणि त्यांच्यामध्ये 0 रिझर्व्ह साठा असल्यामुळे त्या बागा अशा ह्या फेवरेबल क्लायमेटला आणि ह्या डावणी आणि करप्याला बळी पडल्या. त्यांच्याकडे कुठले रेजिस्टन्स पॉवर राहिलेला नाही. अशक्त जसं आपण एखाद्या अशक्त माणसाला लवकर सर्दी ताप होतो, त्या पद्धतीनेच आपल्या ह्या अशक्त बागावरती खूप मोठ्या झपाट्यानं डावणी आणि करप्याचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. पुढचं कारण म्हणजे दरवर्षी जून मध्ये खूप उघडीप असते, खूप थोडा पाऊस होत असतो, कधी कधी पूर्ण जून कोरडा जात असतो
आणि त्याच अनुषंगानं द्राक्ष बागायतदार ही थोडीशी फवारणीसाठी ढिलाई केली, मागे पुढे फवारणी केली तरी चालतात, इतर वर्षी चालून जात असतं. परंतु या वर्षी पाऊस खूप दमदार झाला आणि त्याचबरोबर मागील सीझन मध्ये पावसाळी वातावरणामध्ये डावणीचे सुप्त बीजाणूची लागण आपल्या बागेमध्ये झालेली दिसून येते. त्यामुळे वातावरण हे मात्र असे थोडस वेगळं होतं. जूनलाच पहिली चांगली सलामी दिली आणि तो पाऊस फक्त 1-2 दिवसासाठी न राहता संपूर्ण 15 दिवस ढगाळ वातावरण, बुरबुर वातावरण, चांगला पाऊस, त्यामुळे संपूर्ण द्राक्ष बागामध्ये डावणीचा प्रादुर्भाव व्हायला मदत झाली. आता याला कारण म्हणजे मागील वर्षी ऑक्टोबर सप्टेंबर मध्ये पाऊस उशिरा झाला आणि त्या ठिकाणी आपल्या बऱ्याचशा बागा ह्या फुलोऱ्यामध्ये होत्या, त्यावेळेस गळकूच झाली. काही काही ठिकाणी बागावरती डावणी पण आला, डावणीमुळे पण गळकूच झाली आणि अशा या कंडिशन मध्ये मागच्या वर्षी जवळजवळ 25 ते 30 बागा ह्या आपल्या डावणीग्रस्त होत्या आणि त्यांच्याकडे कमी माल होता, तिथे गळकूच झालेली होती आणि त्यामुळे आणि ह्या त्या बागांवर माल नसल्यामुळे आपल्या द्राक्ष बागांनी तिथे थोडस दुर्लक्ष केलेलं होतं आणि त्यामुळे त्या बागावरती सुप्त जीवाणू म्हणजे डावणी आणि करप्याचे सुप्त जीवाणू तिथे हजर होते आणि त्याचाच मोठा तडाखा म्हणता येईल की तुमच्याकडे बेनिप्लॉट तयार होता तुमच्या बागेमध्ये, तुमच्या शेजारच्या बागेमध्ये आणि त्यात पुन्हा जून नंतर असे फेवरेबल असं क्लायमेट मिळालं आहे, रेडीमेड बीजाणू आपल्या बागेत हजर होते आणि त्यामुळे डावणीला झपाट्याने पसरायला मदत झाली. आता पूर्वी काय व्हायचं की खरड छाटणी झाली की आपण एक बोर्ड डोळे झाकून घ्यायचो, नंतर पावसाळी वातावरणामध्ये आपण बोर्डचे 2-3 स्प्रे घेत असायचो. तसेच ऑक्टोबर छाटणी किंवा गोळीबार छाटणी नंतर सुद्धा आपण 1 ते 2 बोर्डचे स्प्रे अवश्य घ्यायचो. परंतु आता मात्र मागच्या काही 4-5 वर्षापासून आपण डावणीसाठी बोर्डची फवारणी ही बऱ्यापैकी टाळत आलेलो आहे किंवा डावणीसाठी बोर्ड फवारलाच पाहिजे याच्याविषयी आपले द्राक्ष बागेदार गंभीर नाहीये. त्यामुळे कोणीही शेतकरी खरड छाटणीनंतर आपल्या बागेमध्ये बोर्डची फवारणी करत नाही आणि बरेच द्राक्ष बागेदारांचं असं म्हणणं असतं की पाऊस आल्यानंतर बोर्डची फवारणी सुरू करायला पाहिजे. परंतु मित्रांनो, आम्ही कसे कळकळीनं सांगत असतो ग्रेप मास्टर ऍपच्या माध्यमातून आणि ग्रेप मास्टर युट्यूबच्या माध्यमातून की तुमचा एकदा सत्कन झाली टॉपिंगला बाग आले की त्याच्या आत तुम्ही पाऊस येऊ नाही तर नाही येऊ त्याच्या आत तुम्ही एक बोर्डोचा फवारणी तुम्ही करून घेऊ शकता. सुरुवातीला तुम्ही बोर्डो 500 ग्रॅम मोरचूत अधिक 200 ग्रॅम चुना अधिक गुळ आणि झिंक असा फवारणी करू शकता. दुसरी फवारणी तुम्ही 800 मोरचूत 400 चुना झिंक आणि गुळ अशी करू शकता. तर तुम्ही तिसरी फवारणी ही साधारणतः 1 किलो पर्यंत घेऊ शकता. परंतु आम्ही असं जिथे जिथे डावणी जास्त वाढलेला आहे त्या द्राक्ष बागायतदारांनी एकही बोर्डो मारलेला नव्हता किंवा फवारणी केलेली नव्हती. परंतु ज्या ज्या द्राक्ष बागायतदारांचं पावसाच्या पूर्वीच 1 ते 2 बोर्डच्या फवारणी झाल्या होत्या तिथे मात्र डावणी अजिबात दिसून येत नाही. अशा बऱ्याचशा बागा आपल्या आजूबाजूला सुद्धा दिसून येतात. तर बोर्डोकडे आपल्या द्राक्ष बागायतदारांचं खूप अक्षम्य असं दुर्लक्ष होतंय असं आम्ही खात्रीने म्हणू शकतो. तर बोर्डची फवारणी खूप आधी पाहिजे, पावसाच्या आधी पाहिजे, डोळे झाकून बोर्डोची फवारणी द्यायलाच पाहिजे. कारण बोर्डो म्हणजे अतिशय पॉवरफुल असं बुरशीचा नायनाट करण्यासाठी, म्हणजे डावणीची बुरशी असेल, करप्याची बुरशी असेल, झॅन्थोमोनास अँथ्रॅक्नोजची बुरशी असेल, तिथं बोर्डो खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतो. बोर्डो हे अतिशय स्वस्तातील मस्त आणि अतिशय फायदेशीर असं औषध आहे. अनेक बाजारामध्ये औषधं येतात जातात त्याच्यावर रेजिस्टन्स तयार होतो, परंतु बोर्डो हे 100-150 वर्ष झाले त्याला, परंतु अद्याप त्याच्यावरती कुठलाही रेजिस्टन्स नाही आणि अतिशय स्वस्तात आणि घरच्या घरी बनवता येण्यासारखं असं हे औषध आहे. परंतु द्राक्ष बागायतदारांचं बोर्डोकडे जे अक्षम्य असं दुर्लक्ष होतंय त्यामुळे डावणी वाढायला मदत होत आहे. हा, आणि बोर्डो सोडून बाकीचे डावणीसाठीचे बायोलॉजिकल औषधांच्या नावाखाली अनेक डुप्लिकेट बॅक्टेरियाचा सुद्धा तिथं खप आणि सेल हा मार्केटमध्ये वाढलेला आहे. डावणीसाठी बोर्डो सोडून दुसरे कुठले औषध चा प्रसार मार्केटिंग ही बाजारामध्ये होत असते आणि आमचे द्राक्ष बागेदार त्याला बळी पडतात. त्यामुळे स्वस्ताचा बोर्ड सोडून ते दुसऱ्या औषधांकडे जातात आणि त्याचा खास असा रिझल्ट नसल्यामुळे पुन्हा डावणीग्रस्त बागा आपल्याकडे वाढताना दिसून येत आहे.
आता ह्या वर्षी नेमकी परिस्थिती अशी झाली की सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये उशिरा पावसामुळे गोळीबार छाटणीनंतर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डावणी आणि करप्यासाठी आपल्याला बुरशीनाशकांचा वापर करावा लागला. त्यामुळे मार्केटमध्ये असणारा बुरशीनाशकांचा स्टॉक हा ऑल क्लिअर झालेला होता. बऱ्याच वेळेस द्राक्ष बागायतदार ऑक्टोबर छाटणीला जो बुरशीनाशक कीटकनाशकांचा स्टॉक आपल्या घरी घेऊन येत असतात तो कुठेतरी 20%, 10%, 15 ते 40% पर्यंत स्टॉक हा आपला शिल्लक असतो. परंतु ह्या वर्षी द्राक्ष बागायतदारांकडे कुठलाही स्टॉक बुरशीनाशकांचा शिल्लक नव्हता. त्यामुळे सुद्धा द्राक्ष बागायतदारांनी थोडीशी दुकानदाराकडे जायचं, त्याच्याकडनं परत बुरशीनाशक विकत आणायचे. त्याच्यामुळे थोडीशी त्यांच्याकडे चालढकल झाली किंवा त्यांनी त्याकडे व्यवस्थित लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे आपल्या घरात स्टॉक नसल्यामुळे त्यांनी ते लगेच फवारणी करण्याच्या मागे न लागता की दरवर्षी प्रमाणे बघू आपण कुठे डावणी करपा एवढा प्रादुर्भाव देणार आहे, कुठे एवढं त्याचं आपल्या बागेचं नुकसान करणार आहे असं त्यांना वाटत होतं. तर मुळात आपल्याकडे स्टॉक शिल्लक नाही. नंतर दुकानदाराकडे जावं तर दुकानदाराकडे पण ऑल स्टॉक इज क्लिअर. दुकानदाराला पुढची कंपनीवाले माल देत नाही कारण आधीची उधारी त्या दुकानदाराकडे असल्यामुळे शेतकरी त्या दुकानदारापर्यंत जात नाही. दुकानदार पुढं कंपनीला पैसे देत नाही म्हणून कंपनीवाले दुकानदाराला माल देत नाही. अशा या सगळ्या दुष्टचक्रामध्ये एक प्रकारची ही चेन तुटलेली आहेत. म्हणजे ताट मानेनं आपला शेतकरी दुकानदाराकडे जाऊ शकत नाही आणि दुकानदार सुद्धा ताट मानेनं त्या औषधांची डिमांड त्या कंपनीकडनं करू शकत नाही कारण पैशांची उधारी सगळ्याच स्टेजला अडकत गेलेली आहेत. कारण ह्या वर्षी आमच्या द्राक्ष बागायतदारांना अजिबात पैसे झालेले नाही. अतिशय मातीमोल भावात 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भावामध्ये द्राक्ष बागायतदारांना द्राक्ष विकावं लागले. त्यांचा खर्च सुद्धा फेटलेला नाहीये. मग अशा या अडचणीमध्ये एक दुष्टचक्रामध्ये आमचा दुकानदार आणि आमचे शेतकरी बंधू सापडलेले आहेत. त्यामुळे चांगल्या औषधांची उपलब्धता बुरशीनाशकांची झालेली नाही किंवा झाली तर ती खूप उशिरा झाली, वेळ जाऊन झालेली, रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर आमच्या शेतकऱ्यांना जाग आलेली आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. अर्थात 10 ते 20% शेतकऱ्यांच्या बागेमध्ये आजही डावणी नाही, करपा नाही, अतिशय काळजीपूर्वक ते काम करत असतात. ते मनामध्ये कुठले कन्फ्युजन ठेवत नाही की माझी छाटणीनंतर मला काय दिलं पाहिजे, 5व्या पानावर काय दिलं पाहिजे, 6व्या पानावर काय दिलं पाहिजे, सपकेनंतर काय दिलं पाहिजे, असे त्यांचा प्रोटोकॉल अतिशय फिक्स असतो. परंतु आजही 80% द्राक्ष बागायतदार हे नेहमी कन्फ्युज स्टेज मध्ये असतात. काय करायला पाहिजे, आम्ही 10 वर्षापासून, 20 वर्षापासून, 30 वर्षापासून आम्ही द्राक्ष शेती करतोय, परंतु दरवर्षी छाटणी केल्यानंतर सर काय घेऊ, 5व्या पानावर मी काय घेऊ, ह्यासारखे क्वेश्चन त्यांचे असतात. हे अतिशय वाईट परिस्थिती आहे असं मी म्हणेल. आपला प्रोटोकॉल, आपली सिस्टीम आपण द्राक्ष बागायतदारांनी लावली पाहिजे. त्या ठिकाणी तुम्ही उद्या त्या ठिकाणी असाल नसाल, तुमचा मुलगा आला तर त्या मागच्या वया चढून दुसऱ्या दिवशी हे केलं पाहिजे, तिसऱ्या दिवशी हे केलं पाहिजे, 8व्या दिवशी हे केलं पाहिजे, सपकेन मी अशी केली पाहिजे, टॉपिंग इतक्या पानावर केली पाहिजे, सपकेन ह्या पानावर केली पाहिजे. ह्या पद्धतीची थिंकिंग किंवा प्रोटोकॉल आपण आपल्या वहीमध्ये लिहिला पाहिजे किंवा एखाद्या चांगल्या जाणकार द्राक्ष बागायतदाराच्या संपर्कात असून, तुमच्या डीलरच्या संपर्कात असेल, तुमच्याकडचे येणारे कन्सल्टंट असतील, यांच्या माध्यमातून तुम्ही तो प्रोटोकॉल ठरवला गेला पाहिजे आणि आपण आपल्या बागेमधील औषध फवारणीचं शेड्यूल आपल्याला ठरवून घ्यावा लागेल. त्या पद्धतीनं अद्यापही शेतकरी जो कन्फ्युज स्टेज मध्ये आहे नॉलेजच्या बाबतीत, काम करण्याच्या बाबतीत, तो कन्फ्युजन ते दूर होणं खूप महत्वाचं आहे. त्यासाठी आम्ही ग्रेप मास्टर ऍपच्या माध्यमातून तुम्हाला शेड्यूल देत असतो. तसेच ग्रेप मास्टर युट्यूबच्या माध्यमातून पण आम्ही तुम्हाला मदत करत असतो. तर हे कारण आहे की तिथं आपल्याला व्यवस्थित अशी बुरशीनाशक आपल्याला मिळाले नाही. पुन्हा पुढचं कारण 10 नंबरचं कारण हे डावणी आणि करप्याचा प्रादुर्भाव वाढण्यास सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पाऊस येण्याच्या आधी डावणीसाठी फवारणी होणं महत्वाचं पाहिजे. आणि ह्या वर्षी जास्त पाऊस होता म्हणून आपल्याला जास्त फवारणी करणं गरजेचं होतं. परंतु ह्या वर्षी मात्र उलट झालेलं आहे. जास्त रोगट परिस्थिती असून सुद्धा दरवर्षीपेक्षा कमी फवारण्या झाल्या आणि पावसानंतर फवारण्या वाढलेल्या आहेत. त्या पावसापूर्वी फवारण्या पाहिजे होत्या त्या झालेल्या नाही. त्यानंतर आता काय काय उपाययोजना करायच्या ते आपण बघूया. आपण डावणीचे कारण बघितले, आता काय काय उपाययोजना करायचे ते आपण बघूया. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मित्रांनो, अशा या कंडिशन मध्ये तुम्ही घाबरून न जाता
आपल्या बागेतील शेंडे, आपल्या बागेतील डावणीग्रस्त शेंडे असतील, कवळ्या फुटी असतील, त्या तुम्ही कट करून घ्या. बऱ्याच ठिकाणी मी म्हणत असतो की सपकेंचे 7 पानं, त्याच्यानंतर पुन्हा 7 पानं टॉपिंगचे, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा जी फूट वाढेल ती जवळजवळ 4 पानं ठेवून कट करा. आणि त्याच्यानंतर जर तुम्हाला घाबरून जायचं काही कारण नाही, कारण त्याच्यानंतर जो करपा डाऊन येईल तो त्याच्या शेंड्याच्या पानाकडे राहील, आणि तो जर आला तर मध्ये ह्या 3-4 पानावर येईल. परंतु आपली जी मेन काडी आहे 7+7 पानाची, तिथं मात्र काडीची मॅच्युरिटी चांगली येते, पानाची मॅच्युरिटी चांगली येते, आणि तिथं हा डावणी आणि करपा आपल्या बागेमध्ये अटॅक करत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे पुन्हा एकदा विरळणी करा. आपण दरवर्षी कुठेतरी विरळणी करत असतो. आजही 9x5 ची बाग असेल, तिथं साधारणतः 35 ते 40 काड्या आपण ठेवत असतो. परंतु ह्या वर्षी डबल पुन्हा एकदा एक विरळणी करणं खूप महत्वाचं आहे, आणि तिथे पुन्हा 25 ते 30 काडीवरती येणं खूप महत्वाचं आहे. कारण ढगाळ हवामान सुरू झालंय आहे, आणि गच्च कॅनोपी असेल तर आपलं औषध तिथे नीट पोहोचू शकत नाही. त्यासाठी सूर्यप्रकाश हा पण तुमच्या रोग नियंत्रणासाठी आणि चांगल्या काडीमध्ये गर्भधारणा होण्यासाठी, सूक्ष्म घड्याच्या निर्मितीसाठी खूप आवश्यक आहे. त्यासाठी काडी विरळणी पुन्हा एकदा करून घ्या. त्याच्यानंतर झिंक बोर्डो म्हणजे साधारणतः 1 किलो मोरचूत, 0.5% बोर्डो म्हणजे 1 किलो मोरचूत, त्याच्यामध्ये 600 चुना, झिंक 100 ग्रॅम आणि गुळ 200 ते 300 ग्रॅम घेऊन, हा बोर्डो मात्र तुमच्याकडे डावणी असेल तर उलटा पालटा फवारणी करायची गरज आहे. म्हणजे एका वेळेस 500 पाणी, आणि त्याच गल्लीतून पुन्हा तुम्हाला उलट्या बाजूने यायचंय ते 500 पाणी, म्हणजे एकाच वेळेस एका फवारणीसाठी तुम्हाला 1000 लिटर पाणी एकरी फवारण्याची गरज आहे. बरेच द्राक्ष बागायतदार बोर्डो मध्ये स्टिकर टाकायची गरज नाही, कारण बोर्डोला मुळातच स्टिकिंग असा इफेक्ट असतो. सॉरी, स्टिकिंग इफेक्ट असतो. परंतु ह्या वर्षी चांगलं कव्हरेज होण्यासाठी, चांगलं आपण फवारलेलं औषध पसरण्यासाठी आणि त्या पानामध्ये चांगलं पेनिट्रेशन होण्यासाठी, कव्हरेज मिळण्यासाठी तुम्हाला स्टिकर हे टाकून घेणं खूप आवश्यक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही एक बोर्डोची फवारणी करू शकता. कॅमेरा दिसत नाही का रे? कॅमेरा दिसतो ना? दिसतो ना माझा कॅमेरा? दिसतोय बोला. दिसतोय ना? ठीक, बोला दिसतोय. ठीक, सत्य हँग झालं ना? चालू आहे ना? हो, ठीक. हॅलो, दिसतंय ना? हा, दाखव, प्रेझेंटेशन दाखव. हॅलो. त्याच्यानंतर डावणी करपा नियंत्रणासाठी हा बोर्डोचा वापर आपल्याला करायचा आहे. त्याच्यानंतर पुढचं बोर्डो बरोबर तुम्हाला ब्ल्यू कॉपर, टिल्ट आणि M45 याचा वापर वाढवायचा आहे. ब्ल्यू कॉपर आणि टिल्टचा उपयोग तुम्हाला करपा नियंत्रणासाठी होतो, M45 नियंत्रणासाठी होत असतो. आणि त्याचबरोबर बऱ्याच बागामध्ये रस्ट किंवा तांबेरा, शक्यतो हा रस्ट किंवा तांबेरा हा तुम्हाला तुमच्या पानाच्या खालच्या बाजूला, शक्यतो तुमच्या रूटस्टॉकच्या पानावरती खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी जर तुम्ही ब्ल्यू कॉपर, टिल्टचा वापर केला, कवच या औषधाचा वापर केला, तरी तुमच्याकडे चांगलं रोग नियंत्रण मिळू शकतं. तर सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही M45 चा वापर करू शकता, साल्ट ऑफ फॉस्फेरिकचा वापर करू शकता, ब्ल्यू कॉपरचा वापर करू शकता आणि बोर्डोचा वापर करू शकता. डावणी आणि करपा नियंत्रणासाठी तुम्हाला सिस्टेमिक औषधांचा कुठलाही फायदा ह्या स्टेजला मिळणार नाही. सिस्टेमिक औषध हे रोग येण्याच्या पूर्वी काम करत असतात, पण तो रोग आल्यानंतर मात्र तुम्हाला बोर्डो हे सगळ्यात स्वस्तात आणि मस्त असं औषध आहे, त्याचा तुम्ही वापर करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर बोर्डो जिथं जिथं जास्त डावणी आहे तिथं तुम्ही बोर्डोचा एक ब्लँकेट स्प्रे जमिनीवर सुद्धा करू शकता.
तसेच मित्रांनो, बोर्डचा वापर तुम्ही शेजारच्या बागेवरती सुद्धा करू शकता. तुम्ही तुमच्या बागेचं खूप चांगल्या पद्धतीनं रोगाचं नियंत्रण केलं, परंतु शेजारी शेतकरी जर आपल्या बरोबर नसेल, त्याच्याकडे जर डावणी वाढत असेल, तर तिथे मात्र तुम्हाला त्या शेजाऱ्याच्या बागाला सुद्धा बोर्ड मारून घेणं आवश्यक आहे. तुम्ही त्याला शेजाऱ्याला आपल्या बरोबर घेणं गरजेचं आहे. तसेच मित्रांनो, बरेच शेतकरी 200, 300, 350 पाणी एकरी वापरत असतात. परंतु मित्रांनो, तुम्हाला चांगल्या नियंत्रणासाठी 500 ते 600 लिटर पाणी एकरी वापरणं गरजेचं आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर सुद्धा तुम्हाला जास्त करणं गरजेचं आहे. अशा ह्या सगळ्या उपाययोजना करून तुम्ही तुमचा डावणी नियंत्रणात कंट्रोलमध्ये आणू शकता. जर हा डावणी जर आत्ता ह्या स्टेजला जर तुम्ही नियंत्रणात आणला नाही, तर त्याचं गोळीबार छाटणीनंतर त्याचा अतिशय गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सगळ्यात महत्त्वाचं, द्राक्ष बागायतदारांनी अजिबात घाबरून जायचं काही कारण नाहीये. अतिशय शांत डोक्यानं आपण ज्या उपाययोजनाबद्दल चर्चा केली, त्यानुसार तुम्हाला नियोजन करणं गरजेचं आहे. आता पुढच्या विषयाला आपण वळत आहोत. तुमच्या काही शंका असतील तर आपण डावणी विषयी तर आपण आजच्या सेशनच्या शेवटी तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारू शकता. आता मी हे दुसरं सेशन घेतोय, दुसरा मुद्दा घेतोय, त्याच्यामध्ये आपल्या बागेत काडी पक्वता येण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना. या वर्षी खूप लवकर पाऊस सुरू झाला, कवळ्या फुटी होतात आणि दरवर्षीपेक्षा काडी मॅच्युरिटी खूप उशिरा येत आहेत. याच्याकडे पण आपलं लक्ष पाहिजे आणि त्यासाठी काय काय उपाययोजना करायच्या ते आपण ह्या भागात बघणार आहोत. ह्या फोटोमध्ये जसं दिसतंय त्या पद्धतीनं काडी, सुटसुटीत काडी आणि शेंड्यापर्यंत मॅच्युरिटी असणं खूप आवश्यक आहे. आता काडी पक्वता आणण्यासाठी तुम्हाला मी मागच्या सेशन मध्ये पण बोललो की तुम्हाला काडी विरळणी करून घेणं खूप महत्वाचं आहे. चांगल्या मॅच्युरिटीसाठी चांगला सूर्यप्रकाश, हवा आणि सूर्यप्रकाश हा खेळता असायला पाहिजे. त्यासाठी पुन्हा काडी संख्या कमी करून घ्या. फक्त 25-30 काडी ह्या वर्षी आपल्याला काडीवरती काम करायचं आहे. 25 जरी काडी असली तरी 2 घड, त्यानुसार तुम्हाला 9x5 वरती 50 घड मिळणार आहे. आणि शेवटी आपल्याला 40 घड जरी असले, 35 घड जरी असले तरी आपण 12 टनापर्यंत उत्पन्न घेऊ शकतो. त्यामुळे काडी कमी म्हणजे माझं उत्पन्न कमी असं म्हणायचं किंवा असं समज करून द्यायचं काही कारण नाही. बरेच बागायतदार काडी पक्वता येण्यासाठी शेंडा बांधण्याची एक प्रॅक्टिस आपण ह्या वर्षी करून घेतली पाहिजे. 7+7+3 अशी काडी आपण तुम्ही तयार केली असेल. त्याच्यानंतर मात्र कवळा शेंडा असेल तिथं आपल्याला अजिबात पुन्हा वारंवार खुडा करताय बरेच शेतकरी, पण वारंवार खुडा केल्यानंतर आपल्या बागेचीच ताकद पुन्हा वाया जात असते. त्यासाठी वारंवार खुडा न करता पुढचा शेंडा कसा लॉक होईल, तर तो शेंडा लॉक करण्यासाठी आपल्याला पण काही केमिकलचा पण आपण आधार घेतो आहोत, ते आपण पुढे बघूया. परंतु शक्य असेल तर काडी विरळणी करून, काडी सुटसुटीत करून काडी बांधून घेणं गरजेचं आहे. आता चांगली घड निर्मितीसाठी आणि काडी पक्वतेसाठी आपल्याला फॉस्फरस आणि पोटॅशची लेवल वाढवणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी सुपर फॉस्फेटचा वापर करणं खूप गरजेचं आहे. परंतु बरेच द्राक्ष बागायतदार हे सुपर फॉस्फेटला विसरून गेलेले आहेत. जवळजवळ 50% 60% द्राक्ष बागायतदार हे सुपर फॉस्फेट कडे अतिशय अक्षम्य असं दुर्लक्ष करतात. जसं बोर्डोकडे मागच्या सेशन मध्ये बघितलं की बोर्डोकडे ते दुर्लक्ष करतात, त्याच पद्धतीने ते सुपर फॉस्फेट कडे पण दुर्लक्ष करतात. आणि आपल्या बागेमध्ये बेसल डोस मध्ये सुपर फॉस्फेट खूप महत्वाचं काम करत असतो, परंतु आम्ही बेसल डोस टाकण्याचं सुद्धा टाळाटाळ करत आहोत. काही ठिकाणी पैशाची कमतरता असेल, काही ठिकाणी आर्थिक अडचणी असतील, परंतु जिथे जिथे पैसे असून सुद्धा बेसल डोसची गरज काय, सुपर फॉस्फेटची गरज काय, शेणखताची गरज काय, अशा पद्धतीचे खूप मोठे प्रश्नचिन्ह द्राक्ष बागायतदारांच्या मनात असतात आणि कुठेतरी ऐकून ते त्याला फॉलो करतात. परंतु आपल्याला फॉस्फरस आणि पोटॅश लेवल वाढवायचे असेल तर फॉस्फरस आणि पोटॅश हे तुम्हाला 25 ते 30 दिवस जर तुम्ही आधी टाकले आणि जेव्हा आपण सबकेन करतो 30 ते 40 दिवसामध्ये खरड छाटणीनंतर आपण पानदेट परीक्षण करत असतो आणि त्या पानदेट परीक्षणामध्ये मग फॉस्फरस लेवल कमी आहे, पोटॅश लेवल कमी आहे, काडी मॅच्युरिटी होत नाही, अशा अडचणी आपल्याला दिसतात. मग आपण जागे होऊन कुठेतरी महागडे फर्टिलायझर घेऊन यायचा प्रयत्न करतो. मग पानाद्वारे फवारणी करायची, ड्रिपद्वारे द्यायची आणि एकंदर आपण अशी धावपळ करत असतो. परंतु त्यावेळेस एक स्टेज आपल्या बागेची निघून गेली असती. जेव्हा जेव्हा आपल्याला पाहिजे
जसं आपलं सकाळी एकदा जेवण करायला पाहिजे, दुपारी एकदा नाश्ता पाहिजे, संध्याकाळी पुन्हा जेवण पाहिजे. त्या पद्धतीनं बेसल डोस जर तुमच्याकडे असेल तर आपल्या बागेमध्ये काही गोष्टी जास्त दिल्यानं त्याचे परिणाम वाईट परिणाम नाही, परंतु तो रिझर्व्ह साठा आपल्या बागेच्या रूट झोन मध्ये असतो आणि बागेला रूटला जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा तेव्हा ते घेत असतं. आणि एकदम मग पाण्याच्या परीक्षेनुसार लेवल कमी झाल्या मग हे टाकू का ते टाकू का वरती फवारू का असं न करता हा आपल्याला बेसल डोस मध्ये सुपर फॉस्फेट, पोटॅश हे जे बेसिक मूलद्रव्य आहेत, मुख्य अन्नद्रव्य NPK हे आपल्याला द्यावा लागणार आहेत. तर परंतु आता जर तुमच्याकडे काडी मॅच्युरिटी उशीर येत असेल तर तुम्ही झटपट सुपर फॉस्फेटची निवडी घेऊन ती ड्रिपद्वारे देऊ शकता. फॉस्फरिक ऍसिड 2 लिटर अधिक SOP 10 ते 15 किलो घेऊन 2 ते 3 वेळेस तुम्ही दर आठवड्याला 2 वेळेस देऊन तुम्ही सुपर फॉस्फेट किंवा फॉस्फरस आणि पोटॅशची भरपाई घेऊ शकता. त्यामुळे खतांचं नियोजन, अन्नद्रव्यांचं नियोजन हे खूप महत्वाचं आहे. तुमच्या बागेचा मातीचा रिपोर्ट असेल, तुमच्या बागेचा जर पालेटचा रिपोर्ट असेल तर तुम्ही तो आम्हाला ग्रेप मास्टर ऍप मधून आमच्याकडे पाठवू शकता. तुम्हाला त्या रिपोर्ट नुसार तुम्हाला कोणते खत द्यायची गरज आहे, कोणते खत टाळायची गरज आहे, किती किलो द्यायचे आहे, केव्हा द्यायचे आहे, याचं संपूर्ण नियोजन ग्रेप मास्टर टीम तुम्हाला देऊ शकते, देत असते. तर तुम्ही तुमचा पांदेट परीक्षण रिपोर्ट आमच्याकडे पाठवू शकता. त्याच्यानंतर काडी पक्वता येण्यासाठी दरवर्षी आम्ही म्हणतो की खरड छाटणीनंतर उन्हाळ्यामध्ये मल्चिंग करा आणि पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला हिरवळीची पिकं टाकता आली तर टाका आणि त्याचबरोबर आपल्या बागेतील तण सुद्धा हे पावसाळ्यामध्ये जून जुलैमध्ये वाढवले तर तुमच्या रूट झोन मधले अतिरिक्त क्षार असतील तर क्षाराची टॉक्सिटीची एक फार मोठी समस्या आलेली आहे. तर अतिरिक्त क्षार असतील, अतिरिक्त जे अन्नद्रव्य असतील ते मोठ्या प्रमाणात ओढून घ्यायचं काम हे तण करतात आणि तसेच आपल्या बागेतले एक्सेस मॉइश्चर असतील, जास्त पाणी साठून राहत असेल तर ते सुद्धा तिथे सुद्धा स्पर्धा आपली ही गवताबरोबर होत असते आणि तिथे लवकर वापसा कंडिशन यायला मदत होत असते. तर ही काडी पक्वता येण्यासाठी आपल्या बागेमध्ये तण वाढवणे हे एक साधी सोपी प्रॅक्टिस आहे, परंतु बरेच 50% पेक्षा जास्त शेतकरी पहिल्या पावसानंतरच लगेच तणनाशक आणून ते फवारण्यासाठी प्रयत्न करतात किंवा फवारतात. आणि मित्रांनो, ह्या तण खाई धन असं तुम्हाला वाटत असेल, परंतु तण देई धन ही एक नवीन कन्सेप्ट किंवा जुनीच कन्सेप्ट आपल्याला पुन्हा चालू करावी लागण्याची खूप शक्यता आहे. कारण दरवर्षीचे तुम्ही आपल्या बागेत बघितले असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे तण दरवर्षी उगवत असतात. आपल्या जमिनीतील वाढलेले क्षार, आपल्या जमिनीमध्ये झालेला पाऊस, कोरडेपणा यानुसार आपल्या बागेतील तणांचे प्रकार सुद्धा बदलत असतात. तसेच मित्रांनो, पावसाळ्यातील तण वेगळे असतात, हिवाळ्यातील तण वेगळे असतात. याच्याकडे पण तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे. आणि दर 3 वर्षांनी आपल्या बागेतील तण हे बदलत असतात, हे तुम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्याचं बारीक ऑब्झर्वेशन आपल्याला करून हे तण जून जुलै मध्ये वाढवायचे. 15 ऑगस्ट नंतर जेव्हा पाऊस कमी होतो त्यावेळेस ते कापून पुन्हा त्याची वरंब्यावरती मल्चिंग करायची. अशा पद्धतीने जर तुम्ही काम केलं तर तिथे सुद्धा काडी पक्वता येण्यासाठी आपल्याला मदत होणार आहे. आणि आपल्या जमिनीचा ऑर्गॅनिक कार्बन वाढणार, आपल्या जमिनीची पोरॉसिटी वाढणार, आपली जमीन भुसभुशीत होणार, व्हाईट रूटची संख्या वाढणार. व्हाईट रूट म्हणजे तुमच्या जमिनीत पिकाचा सायटोकायनिनचा कारखाना आहे आणि खरड छाटणीसाठी ही सायटोकायनिन लेवल आपल्या बागेमध्ये वाढणं खूप महत्वाचं आहे. आपल्या वेलीच्या शेंड्याला जीएची निर्मिती होत असते, तर रूट झोनच्या टोकाशी पांढऱ्या मुळाशी आपल्याला सायटोकायनिनची लेवल सायटोकायनिन तिथे तयार होत असतात. पांढरे मुळ म्हणजे सायटोकायनिनचा कारखाना आहे आणि हा कारखाना हे सायटोकायनिन सूक्ष्म घटनेसाठी खूप मोठं काम करत असतात. स्ट्रॉंग घट निर्मितीसाठी आपल्याला व्हाईट रूट ऍक्टिव्ह ठेवण्यासाठी ह्या मल्चिंगचा आपल्याला खूप खूप असा फायदा होत असतो. आणि ह्या मल्चिंगमुळे आपल्या बागेतील बायोलॉजिकल सृष्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल जमिनीची भौतिक गुणधर्म म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आणि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ह्या त्याच्यामध्ये सुधारणा होत असतात. केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये तुमचा पीएच कमी व्हायला मदत होतात, कारण हे जसे जसे गवत डिकम्पोज होईल, कुजेल, तसं तसं तिथं ऑर्गॅनिक ऍसिड तयार होत असतात आणि पीएच कमी व्हायला मदत होत असतात. तसेच आपल्या जमिनीमध्ये असणाऱ्या खतांची उपलब्धता तिथे वाढत असते, कारण तिथे कोलाइड पार्टिकल्स बरोबर ऑर्गॅनिक कार्बन बरोबर हे खत फिक्स होतात आणि पिकाला उपलब्ध
लवकर होतात. तर तिथं ऑर्गॅनिक कार्बन कमी असेल तर तिथं मात्र ते खते परमनंट साठी फिक्स होतात आणि पिकाला उपलब्ध होत नसतात. त्यामुळं फक्त मल्चिंगचं फक्त खूप खूप असे फायदे आहेत की त्याच्यावरती आपण 1 तास सुद्धा बोलू शकतो. परंतु काडीपक्वतेसाठी आपल्याला ह्या तणांचा हिरवळीच्या पिकांचा आपल्याला वापर करून घेता आला पाहिजे. पुढचा मुद्दा आहे आपल्या वेलीमध्ये प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे अन्नाचा साठा वाढला पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्या बागेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा रोग नको, कुठल्याही प्रकारच्या किडी नको आणि त्यांचा बंदोबस्त आपल्याला करावायचा आहे. जसं ह्या वर्षी तुमच्याकडे डाउनी मिल्ड्यू वाढलाय, करपा वाढलाय, अँथ्रॅकनोज वाढलाय, भुरी सुद्धा वाढली. त्यामुळे तुमची पानांची क्वालिटी कमी झाली आहे. त्यामुळे नक्कीच दरवर्षीपेक्षा तिथे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कमी होणार आहे आणि तिथं अन्नाचा साठा सुद्धा तुमच्या वेलीमध्ये कमी जाणार आहे. त्याचबरोबर बऱ्याच ठिकाणी उडदाची कीड वाढलेली आहे, अळी वाढलेली आहे, खोडकीड वाढलेली आहे, मिलीबग वाढलेला आहे आणि त्यामुळे नक्कीच आपल्या वेलीचा अन्नसाठा त्याचा नाश ह्या किडीमार्फत रोगामार्फत होत असतो आणि नवीन अन्नाचा साठा सुद्धा तिथं होत नाही. त्यामुळे आपली बाग रोग कीड मुक्त असणं खूप महत्वाचं आहे. तिकडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे. आता मागील 15 आठवड्यामध्ये आता हा पाऊस 4-5 दिवसापासून चालू झाला. पहिला पाऊस जूनच्या 18 ते 20 तारखेपर्यंत चांगला पाऊस झाला. त्याच्यानंतर मधले 10 ते 12 दिवस पावसानं उघडीप दिली होती. त्यामुळे बरेचसे पिकं सुद्धा आपले सोयाबीन, भुईमुगासारखे पिकं वाळायला लागले होते आणि त्याचबरोबर आपला रूट झोन मध्ये सुद्धा जमीन थोडीशी भेगाडायला लागली होती. वरच्या थरामध्ये म्हणतो आणि एक वरच्या थरामध्ये एक प्रकारचा स्ट्रेस, एक प्रकारचा ताण तिथं आपल्या रूट झोन वरती आलेला होता आणि बरेच द्राक्ष बागायतदार आधी पाऊस भरपूर झालेला आहे. महिन्यापूर्वी तर धो पाऊस झालाय, पाणी वाढलेलं आहे. त्यामुळे आता ह्या आठवड्यामध्ये पाणी देण्याची गरज नाही, आपली ड्रीप चालू करायची गरज नाही असं बऱ्याच द्राक्ष बागायतदारांना वाटत असतं आणि बऱ्याच द्राक्ष बागायतदारांनी आपली ड्रीप सुद्धा चालू केलेली नाही. परंतु मित्रांनो, अशा ह्या उघडीच्या काळामध्ये आपल्याला 1 ते 2 तास ड्रीप देऊन त्याच्याबरोबर फॉस्फरिक ऍसिड, पोटॅश, मॅग्नेशियम या खतांचा पुरवठा करणं अत्यंत गरजेचा होता. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा उघडीप होईल, जेव्हा जेव्हा 8 ते 10 दिवसाची उघडीप राहील, त्या वेळेस तुम्हाला पाणी देणं खूप गरजेचं आहे. आपल्या बागेत पक्वता येण्यासाठी वेलीचा जोम आणि वारंवार खुडा टाळणं खूप महत्वाचं आहे. मी बऱ्याच द्राक्ष बागायतदार म्हणतो की आम्ही साधारणतः 3-3 वेळेस, 4-4 वेळेस ही खुडा करत असतो. खुडा म्हणजे 7+7 पाण्याचे सपकन झाल्यानंतर पुढील येणाऱ्या फुटी ह्या वारंवार काढण्याचं काम आमचे द्राक्ष बागायतदार करत असतात. परंतु मित्रांनो, तुम्ही जेवढं वारंवार खुडा कराल तेवढा तुमच्या वेलीतील अन्नसाठा हा वाया जात असतो. त्यामुळे नॅचरली आपल्याला शेंडा हा लॉक झाला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल ते आपण बघूया. मी तुम्हाला म्हणतो की 7+7+3 पानं ठेवून तुम्ही शेंडा मारा. त्याच्यानंतर मात्र तुमच्या बागेमध्ये तुम्हाला जाण्याची गरज नाही पडली पाहिजे. त्या शेंड्यावरती डावणी आला, करपा आला, करपा तर खूप चांगलं काम करतो. करप्यामुळे नॅचरली तो शेंडा लॉक होत असतो आणि करपा हा जुन्या पानाकडे जास्त येत नाही. परंतु डावणी तसं नाही. तर डावणी असेल तर तुम्ही नक्की शेंडा मारा. परंतु डावणी नसेल, फक्त करपा असेल तर तुम्ही ते होल्ड करा. तिथं नॅचरली तुमचा शेंडा लॉक झालेला दिसून येतो. याचबरोबर तुम्ही टीलचा वापर करू शकता, 0050 चा वापर करू शकता आणि तसेच शेंड्याचा जोम कमी करण्यासाठी तुम्ही इथ्रेल 70 ml अधिक चुना 200 ग्रॅम घेऊन त्याची फवारणी करू शकता. इथ्रेलमुळे सुद्धा तुमच्या बागेवरती एक प्रकारचा आर्टिफिशियल ताण, मारून मुटकून ताण आणण्याचं काम हा इथ्रेल करत असतो. परंतु इथ्रेल जर जास्त प्रमाणात झालं तर तुमच्याकडे पानगळ होत असते आणि आपण त्याचा वापर ऑक्टोबर छाटणीच्या वेळेस करत असतो. परंतु 70-80 ml इथ्रेल दिल्यामुळे एक प्रकारचा हलकासा ताण आपल्या वेलीवर येत असतो आणि हा ताण आपली द्राक्षाची काडीची मॅच्युरिटी येण्यासाठी आणि घट निर्मितीसाठी सुद्धा आवश्यक आहे. तर हा इथ्रेलचा वापर तुम्ही 1 ते 2 वेळेस करू शकता आणि इथ्रेल नंतर तुम्ही टिल्टचा वापर करा. टिल्टमुळे पानाची आणि देठाची पकड मजबूत राहते आणि पानं टिकण्यासाठी त्याचा खूप खूप उपयोग होत असतो. मित्रांनो, पूर्वी 15 ऑगस्ट पर्यंतच आमच्या बागेतील 100% 80% पानगळ होत होती. परंतु जेव्हा जेव्हा 2002 नंतर टिल्टचा वापर सुरू झाला त्याच्यानंतर पानांची टिकवून क्षमता वाढली, पानांची जाडी वाढली, पानांची काळोखी
हिरवेपणा वाढला, तर हा टीलचा वापर प्रत्येक बोर्डो स्प्रे मध्ये तुम्ही करू शकता. आणि इथे नंतर पानांची पकड जी ढिल्ली झालेली असते, थोडा ताण आलेला असतो, तिथे सुद्धा तुम्ही टीलचा वापर करून पानांची पकड मजबूत करू शकता आणि पानं शेवटपर्यंत टिकवण्यासाठी आपल्याला फायदा करून घेऊ शकता. जोपर्यंत तुमचे पानं निरोगी राहतील, सशक्त राहतील, तोपर्यंत तिथं प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया चांगली होईल आणि जास्तीत जास्त अन्नाचा साठा आपल्याकडे आपल्या बागेत होऊ शकतो. अजून एक फॉर्म्युला मी तुम्हाला देणार आहे. हा फॉर्म्युला मी जवळजवळ 3-4 वर्षापासून वापरतो, की आपल्या पिकाला किंवा आपल्या मनुष्य प्राण्याला NPK, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, कॉपर, फेरस, झिंक, मॅंगनीज, इतर मायक्रोन्यूट्रिएंट हे सर्व जर तुम्ही एकत्रित एका वेळी जर दिले, तर त्याचा फार चांगला फायदा आपल्या त्या वेलीच्या पोषणासाठी होत असतो आणि त्यांचा एकत्रितपणे त्या पिकाला फायदा होत असतो. त्यासाठी चांगल्या घड निर्मितीसाठी आणि चांगल्या काडीला पकवता येण्यासाठी गुळ 200 लिटर पाण्यासाठी गुळ 1 किलो, DAP 800 ग्रॅम, 13-0-45 600 ग्रॅम, कॅल्शियम नायट्रेट 400 ग्रॅम, सल्फर 200 ग्रॅम, बोरॉन 100 ग्रॅम, हे सर्व आयटम तुम्हाला वेगवेगळ्या भांड्यामध्ये, प्लास्टिकच्या भांड्यामध्ये हे रात्रभर भिजत घालायचे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते 200 लिटर पाण्यामध्ये घेऊन गाळून आपल्या फवारणीच्या टाकीमध्ये टाकायचे आहे आणि त्यानंतर त्याची फवारणी करायची आहे. याचा फायदा तुम्हाला पानांची काळोखी टिकण्यासाठी, काडीला पकवता येण्यासाठी आणि चांगली घड निर्मिती होण्यासाठी, घडाचा विकास होण्यासाठी याचा फायदा होत असतो. तर ह्या फॉर्म्युला सुद्धा तुम्ही वापर करू शकता. आपल्या बागेत काडी पकवता येण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला 3 बोर्ड हे कंपल्सरी घ्यायचे आहे. बोर्डो मधील कॉपर याच्यामुळे लिग्निफिकेशन म्हणजे ब्राउनिंग म्हणजे काडीची मॅच्युरिटी व्हायला मदत होते. बऱ्याच ठिकाणी अशी शंका आहे की बोर्डोमुळे काडी मॅच्युरिटी उशिरा होते, परंतु तसं अजिबात नाही. बोर्डोमुळे काडी मॅच्युरिटी सुद्धा लवकर यायला मदत होते. यावर्षी 3 बोर्ड जे तुम्ही 4 बोर्डो हे कंपल्सरी घेतले गेले पाहिजे. त्यामुळे तुमच्या बागेतील डाउनिंग कार्पा सुद्धा नियंत्रणात राहील आणि काडी मॅच्युरिटी सुद्धा जबरदस्त होऊ शकते. आम्ही ग्रेप मास्टर ऍपच्या माध्यमातून द्राक्ष बागायती सेवेत असतो. तुम्ही ग्रेप मास्टर मोबाईल ऍप नक्की डाउनलोड करा. तुमच्या बागेतील फोटो आम्हाला अवश्य पाठवा आणि आम्ही नक्कीच तुम्हाला तुमच्या बागेतील समस्यांचं उत्तर द्यायला आम्ही बांधील आहोत. तर मित्रांनो तुम्हाला अशा पद्धतीने तुम्ही जर काडीचं नियोजन केलं, काडी मॅच्युरिटीवर लक्ष दिलं, तर नक्कीच पुढील सीझनसाठी आपण अतिशय उच्च दर्जाचं एक्सपोर्ट क्वालिटीचं उत्पादन घेऊ शकतो. आणि हे सगळे उपाय हे कमी खर्चातील उपाय आहेत आणि त्याचा तुम्ही जास्तीत जास्त फायदा घ्या आणि आपले काडी मधील आपल्या बागेमधील रोग आणि किडीचा बंदोबस्त करा. काडीमध्ये घड निर्मितीला घडांचा विकास करा, घड निर्मिती वाढवा आणि बाग निरोगी हेल्दी ठेवा. एप्रिल छाटणीचा खरड छाटणीचा उद्देश 3 असतात. एक तर काडीमध्ये गर्भधारणा होणे, घडाचा विकास होणे आणि वेलीमध्ये रिझर्व्ह अन्नाचा साठा तयार होणे. कारण हाच रिझर्व्ह अन्नाचा साठा गोळीबार छाटणीनंतर आपल्याला चांगलं वजन मिळण्यासाठी, चांगली साईज मिळण्यासाठी, चांगली शुगर मिळण्यासाठी, चांगली किपिंग क्वालिटी म्हणजे टिकाऊपणा आपल्या बागेचा होण्यासाठी मिळत असतो. तर तुम्ही त्याचाही वापर जर केला तर नक्कीच तुम्ही चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन घेऊ शकता. याच्यानंतर काही कोणाचे प्रश्न असतील तर त्याविषयी आपण बोलू सर. धन्यवाद. तुम्ही ऐकून घेतलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर. तुम्ही धन्यवाद. अतिशय उत्कृष्ट शब्दांमध्ये आम्हाला तसंच शेतकरी वर्गांना सध्या स्थितीत ज्या काही समस्या आल्या आहेत किंवा येत आहेत किंवा येणार आहेत, तर त्याच्यावरती उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन केलं आहे. तर आपल्याला काही प्रश्न आलेले आहेत सर तुमचं लेक्चर चालू असताना. तर मी एक एक प्रश्न घेते सर. चालेल चालेल. राहुल लेंडगे यांनी विचारलं आहे की जर गच्च कॅनोपी असेल तर ती कंट्रोल करण्यासाठी एखादा सोपा व नैसर्गिक उपाय आहे का? गच्च कॅनोपी असेल तर कमी करण्यासाठी ती कमी करण्यासाठी नैसर्गिक उपाय किंवा सोपा उपाय काही आहे का त्यासाठी? नाही, गच्च कॅनोपी असेल तर तिथं मात्र आपल्याला मॅन्युअली शेंडा कट करावा लागणार आहेत आणि त्याचबरोबर काडी विरळणी पुन्हा एकदा करून घेणं महत्वाचं आहे.
अच्छा. आणि ओके. शेंडा जास्त वाढ होऊ नये म्हणून तुम्हाला स्टीलचा वापर, इथेलचा वापर मी सांगितलाय, जेणेकरून तुमच्याकडे आपण वापर करून तुम्ही करू शकता, परंतु मॅन्युअली ह्या केमिकलचा वापर कराच, परंतु मॅन्युअली सुद्धा तुम्ही काम करू शकता. ओके. पुढचा प्रश्न घेऊ सर आपण. पुढचा प्रश्न असा आहे की डाउनी मिल्ड्यू येण्या अगोदर आपण काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करू शकतो का? आणि जर हो तर त्या कोणत्या असतील? डाउनी मिल्ड्यूसाठी प्रतिबंधक उपाय म्हणजे मॅडम, मी पहिल्यांदाच म्हटलो की पाऊस येण्यापूर्वी बोर्डोची फवारणी खूप महत्वाची आहे. आणि 50% पेक्षा जास्त शेतकरी हे पाऊस आल्यानंतर बोर्डो देत असतात. मी तर म्हणतो 80% द्राक्ष बागायतदार असे असतील की पाऊस आल्यानंतर बोर्डोची फवारणी सुरू करतात. परंतु आम्ही दरवर्षी आमच्या शेतकऱ्यांना सांगत असतो की तुमचे सपकेन झाल्यानंतर टॉपिंगच्या आधी तुम्ही एक बोर्डो 500 ग्रॅमचा एक बोर्डो तुम्ही घेऊ शकता. तर बोर्डोची फवारणी ही प्रिव्हेंटिव्ह जर दिली तर नक्कीच तुमच्याकडे पुढील डाउनी वाढणार नाही असं मला वाटतं. अच्छा. बरं सर. त्यानंतरचा प्रश्न असा आहे सर की डाउनी मिल्ड्यूचा प्रादुर्भाव जास्त झाल्यानंतर तो काडीमध्ये पण जाऊ शकतो का? असा एका शेतकऱ्यांचा आपल्याला प्रश्न आहे. हो, अतिशय बरोबर, अतिशय योग्य असा प्रश्न आहे मॅडम. जर कवळ्या पानावरती जर तुम्ही डाउनी मिल्ड्यू जर आला तर तो कवळ्या शेंड्यावरती जाऊ शकतो. अच्छा. आणि करपा सुद्धा तुमच्या काडीवरती सुद्धा तुमच्याकडे ते ब्लॅक स्पॉट्स असतात आपण करप्याचे, ते येऊ शकतात. म्हणजे करपा सुद्धा वाढू शकतो. आणि डाउनी सुद्धा तुमच्या त्या इंटरनोड वरती वाढून जाऊ शकतो. आणि त्या ठिकाणी ते इंटरनोड वर जर थोडासा प्रेस केलं तर त्या इंटरनोड वरती तो डाउनीग्रस्त काडी मोडून जाते. ओके. त्यामुळे हा पानावरती आलेला डाउनी हा तुमच्या कोवळ्या काडीमध्ये सुद्धा नक्कीच जाऊ शकतो. तर त्यासाठी थोडस झटपट ज्या बोर्डच्या फवारण्या आहेत त्या जर केल्या, काडी विरळणी करून घेतली तर आपण काडीपर्यंत जाणार नाही, ही काळजी घेणं गरजेचं आहे. नक्कीच आपण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना त्यासाठी करायला पाहिजे. बरोबर. सर पुढचा प्रश्न असा आहे की डाउनी मिल्ड्यू साठी आता बऱ्याच कंपन्यांचे महागडे औषधं आली आहेत बाजारामध्ये, पण आपल्यातर्फे आपण शेतकऱ्यांसाठी काही चांगल्या उपाययोजना सांगू शकता का, की ज्या कमी खर्चात करू शकतील शेतकरी? आता डाउनीसाठी बाजारामध्ये दरवर्षी नवीन मॉलिक्युल येत असतात मॅडम. परंतु हे सर्व बऱ्यापैकी सिस्टमिक मॉलिक्युल आहेत आणि महागडे मॉलिक्युल आहेत. आणि ते खरंच खूप चांगले मॉलिक्युल आहेत, परंतु त्याचा वापर आपल्याला प्रिव्हेंटिव्ह करावा लागतो. अशीच कंपनी शिफारस आहे आणि असेच त्याचे रिझल्ट सुद्धा आहेत. त्यामुळं जे सिस्टमिक औषध आहेत, महागडे औषध आहेत, ते आपल्याला रोग येण्यापूर्वी घेणं महत्वाचं होतं. परंतु आता जर तुमच्याकडे रोग आलेला असेल तर तुम्हाला तिथं कॉन्टॅक्ट औषधं, स्पर्शजन्य औषधं वापरायचे. त्याच्यामध्ये बोर्डोचा वापर तुम्ही प्रायोरिटीने घेऊ शकता. M45, ब्ल्यू कॉपर, टिल्ट, कवच, कुमानियल ह्या औषधांचा वापर तुम्हाला आता या स्टेजला करावा लागणार आहे. बरोबर, बरोबर. पुढचा प्रश्न सर असा आहे की खोड किडा जो एक प्रमुख कीड आहे आपली द्राक्षांवरची, तर त्याचं नियंत्रण कसं करता येईल असा एक प्रश्न आपल्याला आलेला आहे. तर त्याबद्दल आपण खोडकीड चालेल मॅम, धन्यवाद. हा खोडकीड हा खूप महत्वाची आणि खूप गंभीर अशी समस्या दिसते. पूर्वी कुठेतरी एखाद्या गावात 4-5 प्लॉट दिसायची, आता जवळजवळ 90% बागामध्ये खोडकिडीची एंट्री झालेली आहे मित्रांनो. आणि आता कुठेतरी 1-2 झाड 5-10 झाडावरती नसून ती जवळजवळ 25%, 30%, काही ठिकाणी 50% बागावरती सुद्धा खोडकिडीने आपलं वास्तव्य केलेलं आहे. आणि ते खोडामध्ये ते होल करतात आणि त्या पूर्ण बागेतील अन्नाचा साठा नष्ट होतो. ते झाड सुद्धा वीक होतं आणि इतर झाडांपेक्षा ते जास्त प्रोडक्टिव्ह राहत नाही. आणि असे झाड म्हणजे खूप क्वालिटी पण घालवते आणि उत्पन्नात सुद्धा खूप मोठी घट येते, किंवा शून्य घट, त्या झाडावरचं उत्पन्न शून्य होतं असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. आणि जर 20-25% जर प्रसार ह्या खोडकिडीचा आपल्या बागेवर झालेला असेल तर त्याचे खूप वाईट परिणाम, म्हणजे खर्च तर होऊन जातो परंतु उत्पन्न तेवढं निघत नाही. तर त्यासाठी मित्रांनो आता जून-जुलै मध्ये त्या प्रौढ किडांची मीटिंग होत असते आणि त्यांचा अंडी घालण्याचा काळ आता चालू झालेला आहे. तर त्यासाठी सगळ्यात प्रथम तुम्ही जर लाईट ट्रॅपचा वापर केला आणि तो एकट्या दुकट्याने न करता पूर्ण कम्युनिटीनं, म्हणजे पूर्ण आपल्या आसपासच्या बागायतदारांनी जर एकत्र येऊन साधे लाईट ट्रॅप लावले तर
प्रौढ कीड तिथं एकत्र येऊन ते कॅच करू शकता, म्हणजे त्यांची मीटिंग होणार नाही. दुसरी गोष्ट, आता ते अंडी घालत असतील, आपल्या खोडामध्ये ते अंडी घालत असतात, त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हर्टी ब्युरेरिया मेट्रायझम आणि अधिक त्याच्यामध्ये न्यूऑन ची फवारणी घेऊन तुम्ही जर गच्च बूड ओलांडे जर धुवून घेतले, तर ह्या अंड्यातून जे पिल्लावळ बाहेर येणार आहे, तर त्याच्यावरती हे व्हर्टी ब्युरेरिया मेट्रायझम चा कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन ते रोगग्रस्त होऊ शकतात. त्यामुळे व्हर्टी ब्युरेरिया मेट्रायझमचा वापर तुम्हाला आता वाढवावा लागेल. त्याचबरोबर आपण इतर केमिकलचा वापर किंवा ड्रेंचिंग देऊन त्याचा फार असा वापर उपयोग होत नाही. तसे जे म्हणजे आपण एखादं केमिकल दिलं तर ते मिलीबग साठी कामात येऊ शकतं. तसं स्लेअर प्रो सारखं दिलं, ड्रेंचिंग केली तर ते मिलीबग साठी कामात येऊ शकतं. पण खोडकिडीला त्याचा म्हणावा असा उपयोग होत नाही. त्याच्यानंतर पुढचा उपाय म्हणजे तुम्हाला जिथे जिथं खोडकिडीची झाडं असतील त्यांना एक मार्किंग करून ठेवणं खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर दररोज सकाळी 6 ते 7 वाजेला आणि संध्याकाळी 6 ते 7 वाजेला फक्त त्या निशाणी लावलेल्या झाडांजवळ जर आपण माणूस पाठवला, म्हणजे आपण काम केलं, तर ठिकाणी जर आपण पकडलं, म्हणजे त्याच ठिकाणी जर त्याला आपण तारीनं वगैरे स्पोकचा वापर करून आपल्या घरगुती मेकॅनिकल मेथडनं जर त्याला पकडून त्या आळीला नष्ट केलं, तर आपण चांगल्या प्रकारे खोडकीड नियंत्रणात आणू शकतो. या 3 उपायांनी आपल्याला काम करावं लागणार आहे. लाईट ट्रॅप्स, नंतर मेकॅनिकल मेथडनं त्याला पकडणं संधी प्रकाशामध्ये, आणि व्हर्टी ब्युरेरिया मेट्रायझमचा वापर. 3 उपाय आपल्याला इमिजिएट मध्ये आपण करू शकतो. ओके. धन्यवाद सर. मेजर पेस्ट आहे ग्रेप्सची आणि त्याच्यासाठी तुम्ही अगदी विश्लेषणात्मक आम्हाला उपाय सांगितला आहे. पुढचा प्रश्न सर राजाराम ढेरंगे यांचा आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की हार्वेस्टिंग लेट झाले आताच्या सध्या स्थितीमध्ये, तर त्यामुळे काही झाडे कमजोर झाली आहेत आणि काही झाडांवर काडी आहे ती फुटलेलीच नाही आहे. तर त्यासाठी आपण काय उपाययोजना सांगू शकतो? आता तसं उपाययोजना, आता समजा बाग जर त्यांची लेट झाली असेल, हा एक खूप मेजर प्रॉब्लेम झालेला आहे मॅडम यावर्षी. लॉकडाऊनमुळे आपल्या द्राक्ष झाडावरती जास्त दिवस राहिले, त्यामुळे ते उशिरा काढणी झाली. 150 दिवसात खाली व्हायला पाहिजे होती, 160 दिवसात खाली व्हायला पाहिजे होती, तिला 170 दिवस 180 दिवस लागले, म्हणजे 20 ते 25 दिवस जास्त. आणि जसं एका लिमिटच्या बाहेर जातं, तेव्हा एक दिवस सुद्धा खूप मोठा परिणाम आपल्या द्राक्ष बागावरती करत असतो. तर जिथे जिथे बाग वीक झाली आहे तिथे तिथे आपल्याला नायट्रोजन पुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे तुम्ही कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर करू शकता, अमोनियम सल्फेटचा वापर करू शकता, डीएपीचा वापर करू शकता. परंतु आम्ही सगळं नायट्रोजन द्यायला घाबरत असतो आम्ही शेतकरी, की त्याच्यामुळे खूप झाड आमचं विगर वाढेल, त्यामुळे चांगली घड निर्मिती होणार नाही. मग फक्त फॉस्फरस आणि पोटॅश लेवलच वाढवायला पाहिजे, नायट्रोजन दाबला पाहिजे. परंतु नायट्रोजन आपल्या विलीमध्ये खरी ताकद देण्याचं काम हे नायट्रोजन करत असतो. परंतु नायट्रोजनचा वापर हा संतुलित व्हायला पाहिजे. म्हणजे पण नायट्रोजन पूर्ण आपल्या द्राक्ष शेतीतून बाद करून चालणार नाही, तर नायट्रोजनचा खूप चांगल्या पद्धतीने आपला वापर करावा लागणार आहे ढेरिंग साहेब. त्यासाठी जिथं वीक बाग असेल तिथे तुम्ही कॅल्शियम नायट्रेटच्या माध्यमातून, अमोनियम सल्फेटच्या माध्यमातून किंवा काही ठिकाणी युरियाच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही थोडा नायट्रोजनचा पुरवठा आपल्याला वाढवावा लागणार आहे. तसेच पानाद्वारे सुद्धा तुम्ही कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर, कॉम्बीएफ आणि युरियाचा वापर तुम्ही करू शकता. बरोबर सर. द्राक्षांसाठी न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट हे एक सर्वात महत्वाची उपाययोजना आहे. त्या संदर्भातच सर अजून एक प्रश्न आहे की बागेमध्ये जे काही गवत वाढलं जातं, तर ते गवत कंट्रोल करण्यासाठी काही बायोलॉजिकल किंवा जैविक उपाययोजना आहे का? कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये फवारणी केली जाते, तर आपण एक थोडा ऑप्शन म्हणून बायोलॉजिकल कंट्रोल काही देऊ शकतो का? गवतासाठी बायोलॉजिकल कंट्रोल असा नाहीये मॅडम, परंतु गवत वाढल्यानंतर आपण त्याच्यावरती काही द्राक्ष बागायतदार असते, मोठे टायर असतात ट्रॅक्टरचे, ते 2 टायर एकत्र करून जर ते फरफटत नेले आणि ते कोवळं गवत जर तुम्ही आडवं केलं तर नक्कीच विदाऊट केमिकल तुम्ही ते मरून जात असतं, किंवा ते पुन्हा जिवंत होत नाही. त्याला एकदा वाफ पडल्यानंतर आणि ते आलेल्या पावसामध्ये आणि मातीच्या संपर्कात आल्यामुळे आणि कवळं असल्यामुळे त्याचं लवकर डिकम्पोजिशन व्हायला सुद्धा मदत होते. म्हणजे एक मेकॅनिकल मेथड तुम्ही वापरू शकता, की फक्त वाढलेलं गवत आडवं करून द्या. अच्छा. किंवा तुम्ही ग्रास कटरनं ते बोधावरचं गवत कापू शकता.
बरं बरं. सर अजून एक असा प्रश्न आहे की सॉइल मध्ये जे काही किंवा मातीमधलं जे काही न्यूट्रिएंट अपटेक आहे, मूलद्रव्यांची अपटेक करण्यासाठी, त्याची वाढ वाढ करण्यासाठी काही आपल्याकडे उपाययोजना आहे का? म्हणजे त्यासाठी काय करता येईल? हा माझा प्रश्न आहे मॅडम की न्यूट्रिशन विचारलाय त्यांचं आभार मानतो. कोण आहेत? हॅलो हा सर, बोला ना हॅलो सर. हा सर. हा हॅलो. प्रश्न कोणी विचारलाय? न्यूट्रिएंटचा अपटेक होण्यासाठी काय करावं लागेल? हा सर, न्यूट्रिएंट अपटेक होण्यासाठी आपल्याला काय उपाययोजना कराव्या लागतील, हम्म. असा प्रश्न आहे. अच्छा, आता न्यूट्रिएंट अपटेक हा मॅडम आपल्याकडे का होत नाही किंवा कोणत्या गोष्टीमुळे तिथे अडचणी येतात? तर पहिली गोष्ट हा हा म्हणजे जमिनीचा पीएच. म्हणजे हा जमिनीचा हा पीएच हा 7 ते 7.5 असेल तर तुमचा अपटेक चांगला होतो. तर खूप हा कमी हा पीएच असेल आणि खूप 8च्या वर पीएच असेल तर हम्म, तिथं हम्म. सुद्धा तुमच्या अपटेक हा परिणाम करत असतो. त्यासाठी पीएच कमी व्हायला पाहिजे. दुसरी बरोबर. गोष्ट एक क्षारता. जर क्षारता असेल तर तिथं अँटागॉनिस्टिक इफेक्ट होत असतो. म्हणजे हो माझ्याकडे हो. जर सोडियम क्षार वाढले तर तिथं कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, हा हा पोटॅश याचा अपटेक होत नाही. त्यामुळे क्षारता, कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी सुद्धा तिथं महत्वाची आहे. हा हा. त्याचबरोबर पुढचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ऑर्गॅनिक कार्बन. हो हो. ऑर्गॅनिक कार्बन आपल्या जमिनीमध्ये 1% वर असणं खूप महत्वाचं आहे. हा त्यासाठी हा. मग हिरवळीच्या खतांचा वापर, तणांचा वापर, शेणखताचा वापर, पेंडींचा वापर हे जर आपण केलं तर आपल्या जमिनीमध्ये बॅक्टेरियाची संख्या हा वाढणार हा. आहे. आपण फक्त डीएपी टाकलं, सुपर फॉस्फेट टाकलं, 19-19 टाकलं, झिरोबॉन्ड टाकलं आणि हा लगेच हा. ते तिकडनं अपटेक होतं असं इकडनं दिलं आणि तिकडनं अपटेक झालं असं होत नाही. तर ते जमीन दिल्यानंतर तिथे हे बॅक्टेरिया एसबी, हम्म, पीएसबी हे बॅक्टेरिया काम करत असतात आणि हम्म. मग इथं जर बॅक्टेरिया त्यासाठी ऑर्गॅनिक कार्बन आपल्या जमिनीमध्ये वाढवला पाहिजे. हा ऑर्गॅनिक हा. कार्बन किंवा ऑर्गॅनिक मॅटर असेल तेच ह्या बॅक्टेरियाचं हम्म, खाद्य आहे. तर हे हम्म. बॅक्टेरिया वाढवल्यानंतरच आपल्या जमिनीचा अपटेक खतांचा अपटेक हा चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. त्यामुळे यांची संख्या वाढवणं सुद्धा गरजेचं आहे. तिसरा मुद्दा आहे म्हणजे तुम्ही खतं टाकताय परंतु तिथं आज आज बरेच शेतकरी सुपर फॉस्फेट काल परवापर्यंत एक खड्डा करायचा त्याच्यामध्ये डीएपी टाका, सुपर फॉस्फेट टाका, मायक्रोन्यूट्रिएंट टाका म्हणजे सर्व खतं तुम्ही एकाच ठिकाणी द्यायची. पण तिथेच हा त्यांची हा. लढाई व्हायची. तर हा त्यासाठी हा. तसं न होता आपलं हे खतं विभागून द्यायची आणि हम्म, पूर्ण वर्णवेव फोकायला आम्ही शिकलोय की सुपर फॉस्फेट हम्म. फोकून द्या, हम्म, डीएपी फोकून द्या. एका हम्म. ठिकाणी न देता ते जास्तीत जास्त रूट झोन पर्यंत ते पसरले पाहिजे आणि ते लागू झाले पाहिजे. म्हणजे हम्म. मॉइश्चर लेवल तुमच्या जमिनीची कशी आहे. मग त्यासाठी वरंब्यावरती एक ड्रिपची लाईन आणि 2 गल्ल्यांच्या मध्ये एक ड्रिपची लाईन. तर ड्रिपची हम्म. लाईन करणं शक्य नसेल तर 2 गल्ल्यांच्या मध्ये नांगरताच द्या. हम्म. नांगरताना पाणी द्या आणि त्या नांगरताना तुम्ही खतं सुद्धा 2 हम्म. गल्ल्यांच्या मध्ये हम्म. देऊ शकता. त्याच्यामुळे सुद्धा हम्म. तुमच्या खतांचा अपटेक हा व्हायला मदत होणार आहे. कारण तिथं रूट झोन असणार आहे. तिथं पांढरी मुळी चांगली असणार आहे. तर ह्या हम्म. गोष्टी सुद्धा महत्वाच्या आहेत. दुसरी गोष्ट आहे रूट झोनचा विस्तार. मग तुम्ही हम्म. वारंवार ह्या पद्धतीनं डबल ड्रिपनं पाणी दिलं. आज आम्ही हम्म. सिंगल ड्रिप लाईनवर काम करतो आणि फक्त हम्म. वरंब्यावरतीच पाणी देतो. त्यामुळे आम्ही हम्म. फक्त 30 ते 40% जमिनीकडनंच काम करून घेत आहे आणि 30 ते हम्म. 40%च आमचा रूट झोन ऍक्टिव्ह आहे. परंतु जर आम्ही मध्ये गल्लीमध्ये नांगरताच टाकलं किंवा ड्रिपनं पाणी द्यायला सुरुवात केली तर आम्ही हम्म. 100% जमिनीकडनं काम करून घेऊ शकतो. 100% रूट झोन आम्ही वाढवू शकतो आणि हम्म. 100% तिथल्या जमीन आणि पाण्याचा वापर करून आपला अपटेक न्यूटनचा अपटेक चांगल्या पद्धतीनं वाढवून घेऊ शकतो. तर हे सगळे फॅक्टर आहेत. या सगळ्या फॅक्टरवर जर आपण अगदी बारकाईने बघितलं आणि त्या दृष्टीनं काम केलं तर नक्कीच अपटेक व्हायला मदत होणार. तसेच परत तुमचं तापमान आहे. तापमान जर तुमचं 10 डिग्रीच्या खाली आलं तर तिथं अपटेक हम्म. होत नाही. मग तिथं आम्ही म्हणतो मल्चिंग करा. मग मल्चिंग केलं तर हम्म. तिथं तापमान तुमचं 5 ते 10 डिग्री सेल्सिअस वाढणार आहे. म्हणजे मल्चिंगमुळे बरोबर. तुमचा व्हाईट रूट झोन पण चांगला राहतो. तापमान हम्म. कमी असेल तर ते झाड हायबरनेटिंग स्टेजमध्ये जात नाही, डॉर्मन्सीमध्ये हम्म. जात नाही. त्याचं हम्म. ऍक्टिव्ह चालू असतं. तर ह्या सगळ्या हम्म. गोष्टीवरती जर आपण बारकाईने लक्ष दिलं तर तिथं हम्म. अपटेक वाढायला मदत होईल आणि कमी खतामध्ये पण आपण चांगलं उत्पन्न घेऊ शकतो. हम्म. बरोबर सर. तुम्ही तुमच्या मार्गदर्शनात्मक व्याख्यानामध्ये पण सांगितलं होतं की आपल्याला कॅनोपीच्या खाली बायोलॉजिकल मास हा वाढवायचा आहे. तुमच्या आताच्या बरोबर. याच्यामध्ये सुद्धा जाणवलं आणि एक अतिशय उत्तम असा मार्ग पण तुम्ही त्याच्यावरती आम्हाला सांगितला आहे. तर नक्कीच त्या शेतकऱ्यांचं हे झालं असेल, समाधान झालं असेल आपण म्हणूयात. सर पुढचा प्रश्न असा आहे की
निलेश पोरखेळे यांनी विचारलाय की हाऊ कॅन वी कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू व्हेन इट इज इन सिव्हिअर इन्फेक्शन. म्हणजे डावणीचं जेव्हा सिव्हिअर अशा इन्फेक्शन होईल त्यावेळेस आपण तो कसा कंट्रोल करू शकतो. भाऊ खरं तर डावणीचं सिव्हिअर इन्फेक्शन होईपर्यंत आपला थांबायची गरज नाहीये. बरोबर. हो. त्याच्या आतच आपला उपाययोजना करायची आहे. परंतु मॅडम आता काही काही ठिकाणी मात्र आपल्याला खरंच काही गोष्टी आपल्या हातामध्ये नाही असं वाटतंय, कारण खूप सिव्हिअर असं डावणीचा अटॅक आपल्या बऱ्याचशा भागामध्ये बऱ्याचशा एरियामध्ये झालेला दिसून येतोय. तर मित्रांनो त्या ठिकाणी आपल्याला 1% बोर्डो हा उलटा पालटा घ्यायचा आहे मित्रांनो. एकरी 1000 लिटर पाणी लागलं पाहिजे. इथं स्टिकरचा वापर करायचा आहे. प्लस एक बोर्ड आपल्याला जमिनीवरती पण घ्यायचा आहे आणि डावणीग्रस्त पाने आणि शेंडे हे तुम्ही कट करायचे आहे. ते आपल्या जमिनीवर न टाकता ते गोळा करायचे आणि आपल्या बागेच्या बाहेर टाकायचे आहे. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा ह्या कट केलेल्या फुटीतून जे नवीन कवळ्या फुटी येणार आहे ते परत 5-5 पानं, इथं खूप सेव्हिरिटी असेल तिथं सांगतोय मी, तिथं 5-5 पानं आपल्याला वाढवून घ्यायचे. कारण अजून आपल्याला ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर हे 3 महिने आपले साधारणतः 2 ते 3 महिने आपले जायचे आहे. ह्या 2 महिन्यामध्ये आपले हे 5-6 पानं नवीन येणारी पानं हे चांगले करून घ्यायचे आहे. म्हणजे खूप खालून नाही मारता, फक्त शेंडा मारायचा आहे. तिथं खूप पानं खराब झाली असेल तिथं शेंडा कट करायचा आहे. म्हणजे 7+7 पानं असतीलच, पण त्याच्यातली निम्मी पानं डावणीग्रस्त होऊन खराब झाली असतील. तिथं आपल्याला परत 4-5 पानं नवीन वाढवून घेता येतील का आणि ते रोगमुक्त ठेवता येतील का, हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. तर अशा ठिकाणी तुम्ही शेंडे कट करून तिथे नवीन 5 पानं वाढवा. तिथे थोडंसं अजून बोर्डचे स्प्रे घ्या आणि ते पानं वाचून त्याच्यापासून आपल्या बागेचं अन्नाचा साठा पण तयार करा आणि आपली बाग रोग कीड मुक्त सुद्धा ठेवा. यासाठी तुम्हाला अजून काडीची विरळणी करणं सुद्धा गरजेचं आहे. काडी संख्या कमी करून घ्या, जेणेकरून तिथं आपल्या फवारणी केलेल्या औषधाचा योग्य मात्रा आणि योग्य रिझल्ट तुम्हाला मिळतील. जमिनीवरती सुद्धा एक बोर्ड घ्या आणि आपल्या शेजारच्या बागावर सुद्धा एक बोर्ड घ्यायला विसरू नका. अशा पद्धतीने तुम्ही सिव्हिअर स्थितीमध्ये डावणीचं निर्मूलन करू शकता. ओके. सर पुढचा प्रश्न असा आहे की शेंडा कट करतो आपण जेव्हा ट्रेनिंग करत असतो त्यावेळेस, तर 3 पानांच्या स्टेजला जेव्हा करतो तेव्हा कट करण्याचा सल्ला आपण दिला जातो. तर त्यासाठी साईज किती असावी किंवा त्याबद्दल काही तुम्ही विश्लेषण देऊ शकता का? नाही, साईज पेक्षा सपकेन आपण 7 पानावर केलेली आहे. त्याच्यानंतर परत आपण 7 ते 8 पानं ठेवून टॉपिंग केली. त्याच्यानंतर जो शेंडा वाढेल तो ह्या टॉपिंगच्या ठिकाणाहून कट न करता पुढे 4 पानं वाढवून घेऊन कट करा. त्याच्यानंतर मात्र आपल्याला पुन्हा बागेमध्ये जायची गरज पडायला नको, कारण त्या 4 पानाच्या पुढे जर नवीन फूट आली आणि तिथे तर येऊ द्या, कारण ही मध्ये 4 पानं हे आपल्याला शेंड्याकडे आलेला करपा आणि आपल्या खालचे 7+8 पानं यांचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी मधले 4 पानं एक रिझर्व म्हणून सैनिक म्हणून काम करतील असं मला वाटतंय आणि आम्ही आज तसं काम करतोय. ओके. सर थोडा वेगळा प्रश्न आहे की डाउनी मिल्ड्यूच्या इन्फेक्शन झालेलं आहे ते ओळखण्यासाठी आपण काही ट्रॅप क्रॉप लावू शकतो का? ट्रॅप क्रॉप जसं आपण पावडरी मिल्ड्यूसाठी काही ट्रॅप क्रॉप किंवा लांडगा असेल, आपल्या कडेला असलेला लांडगा असेल किंवा सागाची झाड असेल तिथे आपण बघतो, बरोबर ना मॅडम? भुरीसाठी हो सर. भुरीसाठी आपण ट्रॅप क्रॉप म्हणून सागाचं झाड असेल किंवा लांडगा जो वीड आहे त्याचं त्या पानावर लवकर भुरी आली समजा आपल्या द्राक्षावरती पण भुरी येते. तसं डावणीसाठी मी अजून असं काही ट्रॅप क्रॉप किंवा असं सॅम्पल क्रॉप बघितलेलं नाहीये, कारण डावणी हा स्पेसिफिक द्राक्षावर येणारा रोग आहे असं मला वाटतं आपल्या इतर पिकांपेक्षा. आणि भुरी मात्र अनेक फळपिकं, व्हेजिटेबल्स, भाजीपाल्यावर सुद्धा येत असते आणि इतर वीड्सवर पण दिसतो. म्हणजे जसं पावडरी मिल्ड्यूसाठी जसं ट्रॅप क्रॉप आहेत तसं डावणीसाठी माझ्या तरी बघण्यात आलेलं नाहीये, असू शकता. परंतु डावणीसाठी आपल्या बागेत जाऊनच बघावं लागणार आहे सिम्पटम्स, की पानावरती पिवळसर तेलकट चट्टे वरच्या बाजूला किंवा त्याच्या पानाच्या उलट्या बाजूला एक बुरशी पावडरी फॉर्मेशनची व्हाईट स्पॉट
हे आपलं बागेत जाऊन बघावं लागणार आहे असं मला वाटतं. सर, बऱ्यापैकी आपण प्रश्न उत्तर घेतलेली आहेत शेतकऱ्यांची आणि मला वाटतं आता बऱ्यापैकी सगळ्या शेतकऱ्यांचे शंका निरसनही झाले आहे. तर आपण आता आपल्या ह्या चर्चासत्राचं शेवटाकडे जाऊया. तर मी प्राध्यापक घोगरे सर यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या आपल्या या चर्चासत्राचं किंवा वेबिनारचं आभार प्रदर्शन करावं. ओके सर, धन्यवाद. की आपण जे धन्यवाद. विद्यार्थी, शेतकरी आणि आपले जे सर्व अटेंडीज आहेत त्यांनी एकदम मोलाची अशी इन्फॉर्मेशन दिली, लिगल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली आणि बहुतेक सर्व शेतकरी आणि सगळे विद्यार्थी, प्राध्यापक या इन्फॉर्मेशनने संतुष्ट झालेले आहेत. याबद्दल आपले केकेवा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर च्या वतीने मनपूर्वक आभार. आणि आजचा आपला कार्यक्रम हा आपले चेअरमन यांच्या परवानगीने इथेच संपवतो. त्याबद्दल मी धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.